অভয়বাণী অভয়বাণী অভয়বাণী। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। जय गुरु जय गुरु जय गुरु। ठाकुरंकर श्रीमुख निःसृत बाणी अभयवाणी। अभयवाणी 30 नंबर बाणी। नूतन लोकरे नूतन देहरे नव आनंदरे मिलित हेबा आशार उत्कंठित होई रुह। से आनंद मिलन चिंतार विभोर होई रुह। ए जीवनर जवनिका पड़िले ही आनंद राज्यर रास्ता खोलीजिव। बुझिल तो ठाकुरंकर एई छोटिया बाणी, किंतु ता भितर महान भाव सब लुचिक रही। आम हृदबुद्ध करने को पड़ो ठाकुर कौ भाव ठाकुर आम बाणी प्रेरणा कर। वास्तविक ठाकुर कहते नूतन लोकरे नूतन देहरे नव आनंदरे मिलित हेबा आशारे उत्कंठित होई रुह। नूतन कथा कहते अर्थात ये संसार रे रहीकि आमे सांसारिक लीला जो करुचु एथरे कामना वासना भोग आकांक्षा सब रही भोगाभोग रही। तेणु ठाकुर कहते नूतन लोक को जीवा। नूतन लोक ये संसार छाड़ी ए पृथ्वी छाड़ी आउ गोटे जगह जा। कवि मैंने सब कहते मरीते चाइना आमी सुंदर भुवने मानसेर माझा आमी बाँचबार चाई। यही सुंदर भुवन टाकू छाड़ी जीवा को चाहते कवि माने। किंतु आउ किछि कवि अछंती चल पड़े जीवा ए पृथ्वी छाड़ी पड़े जीवा जो सब आनंद अच्छी से चल पड़े जीवा। तो बहुत कवि एमती सब कहते। तो ठाकुर ये कहते ये संसार हूँ गोटे बंधन दशारे पड़ी दुखालय। शास्त्र कहते गुरु कहते ये संसार हूँ गोटे दुखालय। दुखालय माने दुखर आल ये केवल दुख ही मिले। ये दुख जंत्रणा टेंशन सब माने कहीं एमती नहीं जे जीवन रे पूरा समग्र जीवन तार सुखर कटि। किसी समय सुखर कटपर दुख आसो। तेणु ये संसार हूँ गोटे मायार संसार, मोह मायार संसार। ये गोटे वास्तव स्थिति तार कि ना, स्वप्निल जिनस स्वप्न। संसार गोटे वास्तव जिनस कि ना बोलिक शास्त्र कहूँ। गुरु भी कहते आम मैंने जदि ठीक ठीक भाव में बुझीपार ये तत्व को जब विश्लेषण कर संसार असारता को आम मैंने ज्ञात हवा। जेपर्यंत संसार असारता को आम अनुभव करना से पर्यंत संसार त्याग कर मनोवासना आम भितर जागृत हम ना। संसार वैराग्य आम भितर जागृत हम ना। से पर्यंत आम भोगवासना थी आसक्ति थी संसार भितर लटपट होता। सेमती ठाकुर कहते नूतन लोकरे नूतन देहरे नव आनंदरे मिलित हवा आशा उत्कंठित हो। नूतन देहरे ए देह न ये माटीर देह ये सब रक्त मांसर शरीर हूँ मन्मय शरीर माटीर शरीर एड़ा सब माटी हो पंचभूतर गढ़ा शरीर पंचभूतर मिशीज ये शरीर कच्चा सड़ाद शरीर। ठाकुर चिन्मय शरीर कथा ठाकुर शरीर हूँ चिन्मय शरीर ज्ञानमय शरीर प्रकाशमय शरीर ज्योतिर्मय शरीर आनंदमय शरीर। तेणु ठाकुर आम कहते से नव देहरे नूतन देहरे से नूतन लोकरे ये शरीर जाइबनी ये शरीर ये रही से प्रकाशमय ज्योतिर्मय शरीर आनंदमय शरीर ज्ञानमय शरीर से शरीर जीव आउ नव आनंद मिलित हम आशा। नव आनंद आम जो आनंद सब पाचे सांसारिक आनंद एटा सब तुच्छाति तुच्छ आनंद। जमी रसगोला खावा गुलुगुला रसगोला जे खाइनी से गुलुगुला शांत रुलुगुला गोटे बड़ किसी जो रसगोला खाइद से गुलुगुला कथा चिंता भी कर
ଗୁଲୁଲଟା ଅତି ହେୟ ଜିନିଷ ହେଇଯିବ। ଠିକ୍ ସେମିତି ଏ ସଂସାରର ଯେତେ ସବୁ ଆନନ୍ଦ ଅଛି, ଭୋଗ ବିଳାସ ଅଛି, ଆରାମଦାୟକ ସବୁ ଅଛି, ବାସ୍ତବିକ ଏସବୁ ହେୟ ଜିନିଷ ହେଇଯିବ ସେତେବେଳେ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ନବ ଆନନ୍ଦରେ, ସେଇ ଯେଉଁ ଆତ୍ମିକ ଆନନ୍ଦରେ ବିଭୋର ହେଇଯିବା, ଆତ୍ମହରା ହେଇଯିବା, ଆମର ଆତ୍ମା ପରମାତ୍ମାରେ ମିଶିଯିବ, ସେତେବେଳେ ଯେଉଁ ଆନନ୍ଦ, ମହା ଆନନ୍ଦ ସବୁ ଉଲ୍ଲାସ ସବୁ ଆସିବ, ଚିନ୍ମୟ ଆନନ୍ଦ ସବୁ ଆସିବ, ସେତେବେଳେ ଏଇସବୁ ସାଂସାରିକ ଆନନ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଅତି ହେୟ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ସେଇ ଆନନ୍ଦ ମିଳିତ ହେବା ଆଶାରେ ଉତ୍କଣ୍ଠିତ ହୋଇ ରୁହ ବୋଲି ଠାକୁର ଆମକୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଉଛନ୍ତି। ସେ ଆନନ୍ଦ ମିଳନ ଚିନ୍ତାରେ ବିଭୋର ହୋଇ ରୁହ, ସେଇ ଆନନ୍ଦ ମିଳନ। ଯଦିଓ ଆମେ ସେ ଆନନ୍ଦ ପାଇନାହୁଁ ବା ପାଇବାକୁ ବ୍ୟାକୁଳ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ, କିନ୍ତୁ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ତମାନେ ସେଇ ଚିନ୍ତାରେ ବ୍ୟାକୁଳ ରୁହ। କେଉଁ ଚିନ୍ତା? ଏଇ ଯେଉଁ ଆତ୍ମିକ ଆନନ୍ଦ, ପରମାନନ୍ଦ, ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଆନନ୍ଦ, ସେଇ ଆନନ୍ଦ ପାଇବା ପାଇଁ ବ୍ୟାକୁଳ ହୋଇ ରୁହ। ଠାକୁର ଆମକୁ କହୁଛନ୍ତି ଅହରହ ଏଇ ସଂସାରରେ ରହିକି ବି ସେଇ ଚିନ୍ତା କର। ଏ ହେଉଛି ପରକ୍ୟା ପ୍ରୀତି। ଏଇ ସଂସାରରେ ରହିକି ସେ ସଂସାର କଥା ଚିନ୍ତା କର, ଏ ପରକ୍ୟା ପ୍ରୀତି କୁହାଯାଏ। ଏ ଜୀବନର ଯବନିକା ପଡ଼ିଲେ ଆନନ୍ଦ ରାଜ୍ୟର ରାସ୍ତା ଖୋଲିଯିବ। ବୁଝିଲ ତ? ଜୀବନର ଯବନିକା ପଡ଼ିଲେ, ଏ ସଂସାର ବିଦାୟ ନେଲେ ସେ ସଂସାରଟା ଗୋଟେ ଗେଟ୍। ମରଣ ହେଉଛି ଗୋଟେ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଦ୍ୱାର ଦେଶ ମାତ୍ର। ତେଣୁ ଏ ଜୀବନର ଯବନିକା ପଡ଼ିଲେ ଆନନ୍ଦ ରାଜ୍ୟର ରାସ୍ତା ଖୋଲିଯିବ। ଇଏ ଦେହପାତ ହେଲେ, ଏଇ ଦେହଟା ହେଉଛି ବନ୍ଧନ, ବନ୍ଧନର କାରାଗାର ଭିତରେ ଅଛି। ଆମେ ଦେହ କାରାଗାର ଭିତରେ ଅଛୁ, ସଂସାର କାରାଗାର ଭିତରେ ଅଛୁ, ଏ ଜଗତ ଭିତରେ, ଜଗତ କାରାଗାରରେ ଅଛୁ, ସଂସାର କାରାଗାରରେ ଅଛୁ, ଦେହ କାରାଗାରରେ ଅଛୁ। ଦେହ, ମନ, ବୁଦ୍ଧି, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଆମକୁ ଗୋଟେ ବନ୍ଧନରେ ପକେଇଛି। ତେଣୁ ଏଗୁଡ଼ିକରୁ ମୁକ୍ତ ହେବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ ଏ ଦେହ, ମାନେ ଏଇ ଦେହ ଯେତେବେଳେ ସରିଯିବ ବା ସେ ନିଶେଷ ହେଇଯିବ, ତାକୁ କହନ୍ତି ମୃତ୍ୟୁ। ମୃତ୍ୟୁ ଏକ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଏ ଦେହ ପୁଣି କ'ଣ? ଇଏ ଯେଉଁ ସ୍ଥୂଳ ଦେହ ଅଛି, ଏ ସ୍ଥୂଳ ଦେହଟା ମିଶିକି ଯେତେବେଳେ ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ, ସେତେବେଳେ ପଞ୍ଚଭୂତରେ ମିଶିଯିବ ସ୍ଥୂଳ ଦେହ ସବୁ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଗୋଟେ ଦେହ ଧରିକି, ଆମେ ଜୀବାତ୍ମା ଗୋଟେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଦେହ ଧରିକି ରହିବ। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାରଣ ଶରୀରର ବିଲୟ ନ ହେଇଛି, କାରଣ ଶରୀର, ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀର, ସ୍ଥୂଳ ଶରୀର। ତେଣୁ ସ୍ଥୂଳ ଶରୀର ବିଲୟ ହେଲେ ଆମେ ତାକୁ ମୃତ୍ୟୁ ବୋଲି କହୁଛୁ। କିନ୍ତୁ ଜୀବର ସେତେବେଳେ ମୃତ୍ୟୁ ହୁଏ ନାହିଁ। ଜୀବ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀର ବିଚରଣ କରେ, ସେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀର ପୁଣି ଏକ ସ୍ଥୂଳ ଶରୀର ଗ୍ରହଣ କରିବ, ତାପରେ ପୁଣି ସଂସାର ଲୀଳା ଚାଲିବ। ସ୍ଥୂଳ ଏ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀର ବିଲୟ ହେବାକୁ ହେଲେ କାରଣ ଶରୀର, ଯେଉଁଟାକି ବୀଜ ଆକାରରେ ଅଛି, କାରଣ ଶରୀର ଆମ ସଂସ୍କାରମୟ ଶରୀର। ଏଇ ଯେଉଁ କର୍ମ କରୁଛୁ, କର୍ମଟାକୁ ନିଶେଷ ନହେଲେ, ଏ ଯେଉଁ ଆମକୁ ନିଷ୍କାମ କର୍ମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନିଷ୍କାମ କର୍ମ ଯୋଗ ଦ୍ୱାରା କର୍ମ ଫଳଟା ନିଶେଷ ହେଇଗଲେ ଧୀରେ ଧୀରେ କାରଣମୟ ଶରୀର, ସଂସ୍କାରମୟ ଶରୀର ନିଶ୍ଚିନ୍ନ ହେଇଯିବ, ତାପରେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀର ନିଶ୍ଚିନ୍ନ ହେଇଯିବ, ତାପରେ ସ୍ଥୂଳ ଶରୀର ନିଶ୍ଚିନ୍ନ। ଏ ତିନିଟା ଶରୀର ଯେତେବେଳେ ନିଶ୍ଚିନ୍ନ ହେବ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ଶରୀର ତ୍ରୟରୁ ଆମେ ରକ୍ଷା ପାଇବା। ଏ ଶରୀର ତ୍ରୟ ହେଉଛି ବନ୍ଧନର ମୂଳ କାରଣ। ଏ ଶରୀର ତ୍ରୟରୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଅତିକ୍ରମ କରିବା ଶରୀର ତ୍ରୟକୁ, ସେତେବେଳେ ଆନନ୍ଦ ରାଜ୍ୟକୁ ପଳେଇଯିବା। ଆନନ୍ଦ ରାଜ୍ୟର ଗେଟ୍ ଖୋଲିଯିବ, ତା ଦ୍ୱାରା ଖୋଲା ହେଇଯିବ। ଠାକୁର ସେ କଥା କହିଲେ, ଆନନ୍ଦ ରାଜ୍ୟର ରାସ୍ତା ଖୋଲିଯିବ। ଏ ଜୀବନର ଯବନିକା ପଡ଼ିଲେ, ଏ ଜୀବନଟା କେବଳ এই স্তর, তিনটি স্তর দেখে ଯିବେ। স্থূଳ ଶରୀର, ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀର, କାରଣ ଶରୀର। ଏ ତିନିଟା ଶରୀରର ବିଲୟ ଘଟିଲେ ଆନନ୍ଦ ରାଜ୍ୟର ରାସ୍ତା ଖୋଲିଯିବ। ସେତେବେଳେ ଗୁରୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ଅଛନ୍ତି, ଆମର ସେ ଆନନ୍ଦ ରାଜ୍ୟରେ ପାଛୋଟି ନେବେ। ସେଠି ଆନନ୍ଦ ହିଁ ଆନନ୍ଦ, ସେଠି ଚିନ୍ମୟ ଶରୀର, ଏଇ ମନ୍ମୟ ଶରୀର ଆଉ କିଛି ରହିବ ନାହିଁ। ଚିନ୍ମୟ ଶରୀରରେ ଆନନ୍ଦ, ଅହରହ ଆନନ୍ଦ ଆମେ ଚିରଦିନ ପାଇଁ ସେଠି। न तत् भासयते सूर्य न शशांक न पावक जद्गत्वानुनिवर्तन्ते तद्धाम परमम। जोठी गले आ फेरी आसवाक पड़े ना, सेठी आ चंद्र सूर्य किसी ना, सेठी आत्मार ज्योति से प्रकाशमय जे अच्छी जे माने कोटि सूर्य समुज्जल, कोटि चंद्र सुशीतल, एमती एक जगार आम से आनंद ही आनंद उपभोग कर। संसारिक किसी नथिबो, ये इच्छा मात्र के सब किसी परिपूर्ण हो।
ସେ ଏକ ଅଭୂତପୂର୍ବ ଆନନ୍ଦ। ତ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ସେଇ ଆନନ୍ଦ ପାଇବା ପାଇଁ ତୁମେ ବ୍ୟାକୁଳ ହୁଅ, ବିଭୋର ହୁଅ, ମାନେ ଏ ସାଂସାରିକ ଆନନ୍ଦକୁ ଭୁଲି ଯାଅ, ସେଇ ଆନନ୍ଦ ପାଇବା ପାଇଁ ବ୍ୟାକୁଳ ହୁଅ। ଏଠାକୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଅନ୍ତଃକରଣରେ ସେଇ ଶୁଦ୍ଧ ଚିନ୍ତା, ଶୁଦ୍ଧ ଭାବନା ସେଇ ଜାଗ୍ରତ କର, ସେଇ ପରାଭକ୍ତି, ଶୁଦ୍ଧ ଜ୍ଞାନର ଉନ୍ମେଷ ହଉ। ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା ଶ୍ରୀଚରଣ ତଳେ। ଜୟ ଗୁରୁ, ଜୟ ଗୁରୁ, ଜୟ ଗୁରୁ।